due to alarm there is a discontinuity in video. Let's continue again in this part. So now we are looking at intensities, how this intensity work. See, the basic idea ఏంటంటే intensity ఏదైతే ఉంటుందో, intensity, what is intensity brother? ఇందాక మనం చెప్పాం intensity is power by area. So in this chapter you are mostly concerned about intensities, either in YDSC or whenever two waves are superimposing together. So you better understand this properly. Quite an important step. So intensity ఏదైతే ఉంటుందో, intensity of a wave, that is directly proportional to square of the amplitude or a square. Or I can write from here, amplitude is inversely directly proportional to root of I. Now in the resultant amplitude whole square is equals to a1 square plus a2 square plus a3. There is no a3. So 2a1 a2 into cos phi and cos. Now ar square and resultant amplitude square, or I can write resultant intensity because a square is directly proportional to intensity, which is equal to I1 because A1 square and I1 plus I2 plus root I1 root I2 into cos phi. Again same, ఇందాక ఇక్కడ ఏం చెప్పాం అంతే వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే phi వాల్యూ 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on. And delta x value ఎంత ఉండాలి? 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, n lambda. Same things repeat. For constructive, this is for maximum. And how much is that? Yes, you will get 4 lambda also. 4 lambda, n lambda. What? No, n lambda అంటే n plus ఏదైనా వస్తుంది. 0, 1, 2, 3 all you will get all. Not only double. For phase difference you will get 0, 2, 4, 6. But for path difference you will get all. And let's find how much is the maximum for once. Maximum intensity ఏదైతే ఉంటుందో, that is equals to, I can write it as root I1 whole square plus root I2 whole square plus 2 root I1 root I2. అంటే దీన్ని రూట్ I1 ప్లస్ రూట్ I2 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. దట్స్ క్వైట్ అన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మినిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఫర్ మినిమం ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ ద 5 వాల్యూస్. 5 వాల్యూ ఎంత ఉండాలంటే పై ఉండొచ్చు, అండ్ 3 పై, 5 పై, 7 పై అండ్ సో ఆన్. బట్ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూస్ వచ్చేసి లాంబ్డా బై 2, 3 లాంబ్డా బై 2, 5 లాంబ్డా బై 2 అండ్ సో ఆన్. ఇంకా మనకు 4 లాంబ్డా రాదు, ఇక్కడ మనకు 4 లాంబ్డాస్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ బై 2 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. అండ్ హౌ మచ్ ఈస్ ద మినిమం ఇంటెన్సిటీ? మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఈస్ గోనా బి root I1 whole square plus root I2 whole square minus 2 root I1 root I2, which is root I1 minus root I2 whole square. అయితే you better remember this formula, I max by I minimum. Quite an important. దీన్నే మనం కాంట్రాక్ట్స్ చూడడానికి కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. దట్ డిటర్మైన్స్. And how much is it? I max by minimum is root I1 plus root of I2 by root of I1 minus root of I2 whole square. దాన్నే మనం ఒక యాంప్లిట్యూడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు రూట్ ఆఫ్ జస్ట్ A1 plus A2 by A1 minus A2 హోల్ స్క్వేర్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. That's another important equation. And what if I1 is equals to I2? We didn't discuss about it up until now. If I1 is equals to I2, ఒకవేళ I1 I2 రెండు ఈక్వల్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం I resultant, I can write it as I plus I plus 2I square cos phi గా రాయొచ్చు. 2I cos phi గా రాయొచ్చు because root I into root I is I. దీన్ని మనం 2I into 1 plus cos phi, 2I into 1 plus cos phi. 1 plus cos theta అని మన ట్రిగ్నోమెట్రీలో వచ్చిన ఐడెంటిటీ ఉంది. 1 plus cos theta is equals to 2 cos square theta by 2. అంటే 1 plus cos phi is equals to 2 cos square phi by 2 రాసుకోవచ్చు.
So resultant intensity, that should be equal to 2 is there, so that is 4I into cos square phi by 2. A very important equation. ఎందుకంటే మన YDSCలో most of the times you will find that two slits with the same intensity, where you will get IR is equals 4I into cos square phi by 2. And maximum ఎంత వస్తుంది, that is 4I. ఈ వాల్యూ 1 కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు, because maximum value of cos or cos square is 1, so maximum is 4I and minimum is 0. So intensity in terms of amplitude ఇచ్చాడు అనుకోండి, 4A cos square phi by 2 రాసుకోవచ్చు. You don't get that, because 4A cos square phi by 2 రాదు, k into some 4A square వస్తుంది, because I is directly proportional to A square కదా. So 4k A square into cos square phi by 2, that you will get. Yeah, you can use that. I resultant is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ అయినట్లయితే, which gives a simple formula. See how big it is, but it is as short as yes. Now let's take away important points from this slide too. ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది I is directly proportional to A square. అండ్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుందంటే సేమ్ ఇందాక లాగా కన్స్ట్రక్టివ్ ఇండిఫరెన్స్ లాగా, అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇండిఫరెన్స్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ I1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ I2 హోల్ స్క్వేర్, విచ్ వి ఆల్రెడీ ఫిగర్డ్ అవుట్ హియర్. అండ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందంటే రూట్ ఆఫ్ I1 మైనస్ రూట్ ఆఫ్ I2 హోల్ స్క్వేర్. అండ్ I max బై మినిమం అడిగారు అంటే రూట్ ఆఫ్ I1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ I2 బై రూట్ ఆఫ్ I1 మైనస్ రూట్ ఆఫ్ I2 హోల్ స్క్వేర్, విచ్ ఈజ్ A1 ప్లస్ A2 బై A1 మైనస్ A2 హోల్ స్క్వేర్. అండ్ ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ అయినట్లయితే I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఈక్వల్ అయినట్లయితే అప్పుడు రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 4I into cos square phi by 2. Now let's move on to the YDSC experiment. We will do YDSC experiment and then mostly we'll try to cover polarization now. If not, we'll carry it to evening so that we can practice some questions. So let's get back to it. That is nothing but Young's Young's double slit experiment. So one of the most important experiment, most successful experiment, which proved that wave theory of light. Because దానికంటే ముందు వరకు కూడా people were believing that Newton first proposed that Copernicus theorem, which says that light is a particle. But when Young performed this experiment, most of the people really didn't give much attention. And then అప్పటికి Newton is a superstar. He is like Shah Rukh Khan of or Prabhas of science field or physics field. So this guy is just Vijay Deverakonda, Young's double slit experiment. So people didn't give him much attention, but later, sooner or later, it became quite a hit when Maxwell even formulated the electromagnetic wave equations. So let's understand this groundbreaking experiment. Even people still study this to understand the dual nature of light. ఎప్పుడు లైట్ వేవ్ల బిహేవ్ చేసి పార్టికల్ బిహేవ్ చేసి వీ గోట్ very interesting experiment this is. So for that what you need is two slits. General original experiment or most people what they do is first they take one slit and then place one source here. So ఇక్కడ నుంచి వచ్చే లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో now this is allowed to fall on to double slit. So now you will get ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా నుంచి వచ్చే రెండు లైట్ సోర్సెస్ కూడా రెండు కోహరెంట్ అవుతాయి అన్నమాట, బికాస్ ఈ రెండు సోర్సెస్ కూడా ఇంకా నుంచి వస్తున్నాయి దీస్ 2 పాయింట్స్ నుంచి. దట్ వుడ్ బి a coherent source. So that is the basic idea. So let's remove this part forever because that only leads to some more confusion to you all. And you place a screen here. Let's say this is a slit S1
దట్స్ యువర్ స్లిట్ S2. సో ఇంకా నుంచి మనకి వేవ్స్ వస్తున్నాయి, యువర్ గెటింగ్ వేవ్స్ అండ్ దే ఆర్ గోనా హిట్ దిస్ బాల్. ఇంకా నుంచి ఇంకా వేవ్స్ వస్తున్నాయి. దే ఆర్ గోనా హిట్. సో అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ద పాయింట్స్ వేర్ టు క్రస్ మీట్, ఎక్కడైతే కూడా మనకి రెండు సేమ్ ఫేజ్ ఉన్న పార్టికల్స్, రెండు వేవ్స్ కూడా ఇంటర్ఫేర్ అవుతాయో, దేర్ యూ విల్ గెట్ అ బ్రైట్ ఫ్రింజ్. అండ్ ద పాయింట్స్ వేర్ అండ్ వే విచ్ ఈజ్ ఇన్ అప్వర్డ్ అండ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్, ఆర్ రెండు డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతాయో అవి మనకు ఒక డార్క్ ఫ్రింజ్ అనేది చూడటం జరుగుతుంది. ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్, ఒక డార్క్ ఫ్రింజ్, ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్, ఒక డార్క్ ఫ్రింజ్, ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అండ్ ఒక డార్క్ ఫ్రింజ్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ గోనా గెట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దే అవుతుంది. దీన్ని మనం ఫ్రింజ్ ప్యాటర్న్ అంట. అండ్ ఎందుకు ఇది వేవ్ థియరీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుందంటే జనరల్గా ఒకవేళ అది వేవ్ కాదనుకోండి, లైట్ అనేది వేవ్ కాదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఒక లైట్ అనేది వేవ్ కాకపోతే లైట్ రేస్ వచ్చినప్పుడు లైట్ ఇదంతా స్ట్రైట్ వచ్చి ఇది ఇక్కడ గుద్దాలి, ఇది వచ్చి ఇక్కడ హిట్ అవ్వాలి. కానీ ఇది లైట్ వేవ్స్ కాబట్టి నౌ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్. సో దట్ ప్రూవ్స్ దట్ లైట్ ఈజ్ ఎ వేవ్. So that proves that light is a wave rather than a particle. ఎందుకంటే ఒక లైట్ కనుక పార్టికల్ అయినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ డైరెక్ట్ అండ్ హిట్, ఇంకంచి వచ్చి ఇట్లా హిట్ అవ్వాలి, ఇంకంచి వచ్చి హిట్ అవ్వాలి. బట్ అది వేవ్ కాబట్టి ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ two bright spots, you are getting one bright spot, dark spot, bright spot, dark spot, and that is happening. An interesting part ఏంటంటే when they perform the same experiment with the electrons, but still that same thing happened. Electrons also showed the interference pattern, which shows that electrons are also waves. That is David Germer experiment. Let's not worry about it. Let's get back to this. So దీన్ని మనం ఏమంటే fringe pattern అంట. We call it as fringe pattern. So let's do some analysis of YDSA experiment using some mathematical tools. So what exactly happens here? మనం ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ పెడదాం. అయితే దీన్ని స్లిట్ S1 అందాం, దీన్ని స్లిట్ S2 అంటాం. అండ్ అది మన స్క్రీన్ అన్నమాట. ఇది ఏదైతే ఉందో, ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని D అంటాం. అండ్ ఈ స్లిట్స్కి అండ్ స్క్రీన్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని లెట్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్ P. Now let's analysis for a point P somewhere here. P. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక లైట్ రే అనేది ఒకటి వచ్చి ఇంకొంచెం ఒక లైట్ రే వచ్చి ఇంకా హిట్ అవుతుంది. అండ్ యూ గెట్ అనదర్ లైట్ రే కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ హిట్స్. నౌ పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ S2P minus S1P is equals to your path difference delta x. Now if you drop a perpendicular from here, and also we got some more geometry to do. ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో టీటా, ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ అదే ఉంటుంది టీటా, డ్యూ టు సమ్ సిమిలర్ యాంగిల్స్ యాక్షన్. సో లెట్స్ నాట్ వరీ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్ సేమ్, బట్ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ ఎ వై ద మ్యాథమెటికల్ పార్ట్. నౌ S2P minus S1P would be equal to this value. ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసినప్పుడు వీ థింక్ దట్ ఇంకా ఇక్కడ దగ్గర ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇంకా ఇక్కడ దగ్గర అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఇది S1P, ఇది కూడా S1P. సో ఎక్స్ట్రా పాత్ ఎక్స్టెన్స్ అయితే వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ అనేది లైట్ అనేది ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ డెల్టా ఎక్స్. హౌ మచ్ ఇస్ డెల్టా ఎక్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్? ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. యూ సీ దట్ sin theta is equals to opposite side which is delta x by hypotenuse which is d, or delta x is equals to, I can write it as d sin theta. And similarగా ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ కనుక చూసినట్లయితే పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి tan theta is equals to ఏమని రాయొచ్చు? ఇంకా చిన్న దాన్ని లెట్స్ సే దట్ ఈస్ y. ఈ డిస్టెన్స్ని y అంటున్నాం, దట్ ఈస్ y by capital D. బట్ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఆర్ ఫిజిషియన్స్, ఫిజిసిస్ట్కి
ఒక చిన్న రోగం ఉందన్నమాట. అదేంటంటే ఇలాంటి సమయంలో ఒకవేళ యాంగిల్ కింద చాలా చాలా చిన్నది అయినట్లయితే దే కీప్ అప్రాక్సిమేటింగ్ sin theta is approximately equal to tan theta which is approximately equal to theta. That's a very good approximation. That's gonna save our life. It's gonna save a lot of our time. So let's use it for a while. Now delta x is equals to d sin theta. మనకి ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం వస్తుంది. వెన్ డూ వీ గెట్ అ మ్యాక్సిమం ఆర్ వెన్ డూ వీ గెట్ అ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పాయింట్ పి ఉంది, పాయింట్ పి దగ్గర నాకు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కావాలి. ఎప్పుడు వస్తుంది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్? వెన్ డూ వీ గెట్ అ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎట్ పాయింట్ పి? When theta is to 0, or you always think in terms of delta x, path difference or phase difference. Either you need to understand in terms of path difference or in terms of phase difference. So how much is the path difference it should be? Constructive interference equal to delta x, then people are 0 or lambda or 2 lambda or 3 lambda or n lambda. So for దాన్ని మనం ఏమంటే బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అని కూడా అంటాం. For constructive interference or bright fringe, delta x is equals to d sin theta, which should be equal to n lambda. That is there. You just remember that path difference in terms of d sin theta. అంటే ఇంకొంచెం మనం d into sin theta plus మనం tan theta రాయొచ్చని చెప్పాం. That tan theta is equal to y by d, which is n lambda. So which gives position of nth bright fringe, which is n into lambda d by. So that's the first important thing. And what about the minima for destructive interference? Destructive interference and mali delta x is equal to delta x is equal to d sin theta, which should be equal to lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, whatever it is. Or I can write it as 2n minus 1 into lambda by 2. Or d into sin theta is approximately equal to tan theta, which is equal to y by d. d into y by d, which is 2n minus 1 into lambda by 2. Position of nth dark fringe anta, which is 2n minus 1 into lambda d by 2d. ఇదేమో పొజిషన్ ఆఫ్ nth బ్రైట్ ఫ్రింజ్. పొజిషన్ ఆఫ్ nth, దీన్ని బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అంటాం. ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుందో దట్ వీ కాల్ దట్ స్పాట్ యాజ్ అ బ్రైట్ ఫ్రింజ్. అండ్ ఎక్కడైతే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుందో అంటే ఇంటెన్సిటీ మినిమం ఉంటుందో ఆ పాయింట్ మనం ఏమంటాం అంటే dark fringe. That's as simple as that. So you just look at these points. Now what about the first maxima? Where do we get the first maxima? First maxima అనేది central maxima. Sorry, we got on central maxima obviously. ఎందుకంటే సెంటర్ దగ్గర కనుక మనం చూసినట్లయితే పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పాలి సెంటర్ దగ్గర? 0. ఎందుకంటే ఇంకొంచెం ఇక్కడ దాకా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇంకొంచెం ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంది. So the difference is 0. So first maxima, that is your central maxima. That is what I call it a central bright fringe. Central bright fringe. And first maxima, first దీనిపైన మనకు ఒక ఫస్ట్ మినిమం వస్తుంది. అండ్ దానిపైన వచ్చి మనకి ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం. అండ్ ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎంత వస్తుందంటే దట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క పొజిషన్ అంటే ఇంకా దగ్గర డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా అనేది ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n plus 1 పెట్టండి. దట్స్ క్వైట్ సింపుల్. n is equals to 1 ఫస్ట్ కాబట్టి దట్ ఈస్ లాంబ్డా d by d. మరి సెకండ్ మ్యాక్సిమం 2 లాంబ్డా d by d. అంటే ఒక్క ఫ్రింజ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే 2 లాంబ్డా d by d, ఇంకా జింగ దగ్గర 2 లాంబ్డా d by d, ఇంకా జింగ దగ్గర లాంబ్డా d by d. మరి ఒక్క మ్యాక్సిమాకి ఒక మ్యాక్సిమాకి ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్కి ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 2 అండ్ హౌ మచ్ ఈస్ దట్? లాంబ్డా d by d. దాన్ని మనం ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటాం. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు fringe width, which is lambda d by d. You can do the same with the dark fringe also. First dark fringe equals to substitute n is equals to 1, that is lambda d by 2d. Second dark equals to ante
3 lambda d by 2d. ఒక డార్క్కి ఒక డార్క్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ సేమ్ సెపరేట్ దిస్ దట్ ఈస్ బీటా ఓన్లీ లాంబ్డా d by d. అంటే రెండు పక్క పక్కన ఉన్న బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ మధ్యలో లేదంటే పక్క పక్కన ఉన్న డార్క్ ఫ్రింజెస్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ బీటా విచ్ ఇస్ లాంబ్డా d by d. or I will write here the distance between two successive bright or dark fringes is beta which is lambda d by d. అదే ఒక బ్రైట్ ఫ్రింజ్కి దాని పక్కన ఉన్న డార్క్ ఫ్రింజ్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. సో దట్ షుడ్ బి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బ్రైట్ and very next dark fringe is beta by 2 which is lambda d by 2d, half the distance which is beta by 2 which is lambda d by 2d. Now let's take away some important points from this slide again. మనకి ఇదంతా ఈ డెరివేషన్ అంతా కూడా మీరు గుర్తుంచుకోని అవసరం లేదు, బట్ ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుంది. ఫస్ట్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే d sin θ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. d sin θ is equals to delta x is equals to d sin θ is equals to lambda is another important formula. All formulas which are boxed in here are quite important. So d sin θ is equals to lambda. So maximum ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ d sin θ is equals to lambda యూస్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే మినిమం వస్తుందో d sin θ is equals to n minus 1 into lambda by 2 యూస్ చేస్తాం. అండ్ ఎంత బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఎంత దూరంలో ఉంటుంది సెంటర్ నుంచి, ఇంకంచి ఫస్ట్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఎంత దూరంలో ఉంటుందంటే లాంబ్డా d by d దూరంలో ఉంటుంది. సెకండ్ది 2 lambda d by d. ఎంత దూరంలో ఉంటుందంటే n lambda d by d. రేపు పొద్దున ఒకటి వచ్చి 10th బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎక్కడ ఉంటుంది 10 lambda d by d. దట్స్ క్వైట్ సింపుల్. వాట్ అబౌట్ డార్క్ ఫ్రింజ్, హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్? ఫస్ట్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఫస్ట్ డార్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ lambda by 2 d by d. I must have only first one. 19 by 2 lambda d by 2. 10th one is 19 by 2. ఒకవేళ మీరు 10th అడిగారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ క్యాలిక్యులేట్ ద హోల్ స్టఫ్, సి ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే lambda by 2 d by d or 0.5 lambda d by d. సెకండ్ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే 3 by 2 lambda d by d లేదంటే 1.5 lambda d by d. అందుకే మీరు కావాలని మీరు సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలి. 10th వన్ అడిగారు అనుకోండి, ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ వన్ కావాలంటే 1 minus 0.5 చేస్తాం, సెకండ్ వన్ కావాలంటే 2 minus 0.5, 10th వన్ కావాలంటే 10 minus 0.5 అంటే 9.5 lambda d by d. అదే 8th వన్ అడిగారు ఎంత వస్తుంది 7.5 lambda d by d. లేదు అంటే 7.5ని 75/10 రాసుకోండి, మళ్ళీ అది అలా కూడా చేయొచ్చు, దట్స్ ఫైన్, స్టిల్ ద సేమ్. ఆర్ 15 by 2, 7.5 మనం 15 by 2 రాసుకోవచ్చు, హాఫ్ ఆఫ్ 15 కదా. So that is how quickly you can, if you want to quickly write that, so that is the idea. So that's all we got. And the fringe width is beta is equals to lambda d by d. We will discuss more about fringe width now. Let's stop this part. Till we got more 10 minutes. It's okay if we go to college a little late today. Who is getting late? If you want, you people can go like and then let's look about the intensity profiles. Let's we look about the intensity, we look about we'll discuss some few things about fringe width, and then we will end this class. We will look about optical path, polarization and diffraction, all three things at the evening or tomorrow whenever the time permits us. So by next class we should be done with this chapter. And we will do some practice also. Now we got slit S1, slit S2, we got central bright fringe data or little far away so that we don't get enough space. Let's bring it closer.
దట్స్ గుడ్ ఐడియా. ఫస్ట్ డెల్టా ఫై ఎంత వస్తుంది? 0. డెల్టా ఎక్స్ ఎంత వస్తుంది? డెల్టా ఎక్స్ 0. వాట్ అబౌట్ ఇంటెన్సిటీ? ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ ఐ అనుకుందాం, I0 అనుకుందాం, ఇక్కడ I0 అనుకుందాం. అక్కడ ఎంత ఉండాలంటే 4I0 వస్తుంది. ఇంటెన్సిటీ ఇస్ 4I0. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం దగ్గర ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. రెండు సేమ్ అనుకోండి, I0 అక్కడ 4I0. ఒకవేళ ఒక్కోసారి వాడు ఏమంటాడు, ఒక స్ట్రిక్ట్లో ఏమో I0 అన్నాడు, ఇంకో స్ట్రిక్ట్లో 4I0 అన్నాడు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? √I0 + √4I0 హోల్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఐమాక్స్ ఇందాక రాసాం కదా, సేమ్ ఇందాక మనం ఏదైతే రాసామో అదే అప్లై చేస్తాం. అందుకే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే ఇక్కడ ఒకటి I0 ఇచ్చాడు, ఒక I0 ఇచ్చాడు. మ్యాక్సిమా దగ్గర ఏమో √I0 + √I0 హోల్ స్క్వేర్. మినిమా దగ్గర √9I0 - I0 హోల్ స్క్వేర్. అది మినిమా దగ్గర వస్తుంది. సో మనం ప్రెసెంట్ I0 పెట్టుకొని చేద్దాం. తర్వాత ఫస్ట్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్, ఫస్ట్ డార్క్ ఫ్రింజ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ డార్క్ డెల్టా ఫై ఎంత? పై. డెల్టా ఎక్స్ ఎంత? λ/2. ఇంటెన్సిటీ 0. తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ డార్క్ వస్తుంది, ఫస్ట్ బ్రైట్ వస్తుంది. డెల్టా ఫై వచ్చేసి 2π లాంబ్డా. ఇది 4I. మళ్ళీ ఒక డార్క్ వస్తుంది. ఇది ఎన్నో డార్క్? సెకండ్ డార్క్. ఇప్పుడు డెల్టా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3π. 2π 3π తర్వాత 3λ/2 ఇది 0. సో మనం ఇంటెన్సిటీ కనుక చూసినట్లయితే ఇంటెన్సిటీ అనేది సెంట్రల్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంది. మళ్ళీ ఇది మినిమం, ఫస్ట్ డార్క్ మినిమం వచ్చింది, 0 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ హౌ యూ గెట్ ఇట్. ఫస్ట్ డార్క్, ఫస్ట్ బ్రైట్, ఫస్ట్ డార్క్, సెంట్రల్ బ్రైట్. సో మీరు అనుకోవచ్చు మరి ఏంది ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ అంతా డిస్ట్రాయ్ అయింది, ఇక్కడ ఎనర్జీ క్రియేట్ అయింది అనుకుంటాం. బట్ YDSC ఎక్స్పెరిమెంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎనర్జీ ఇస్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్. YDSC experiment anywhere. Energy can only be transferred or it can be converted from one form to another form, kinetic to potential or potential to thermal, but that cannot be destroyed. So ఇక్కడ energy is just redistributed. ఇక్కడ డార్క్ ఫ్రింజ్ దగ్గర యాక్చువల్గా I0 2I0 ఉండాలి. ఆ 2I0 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ మనం బ్రైట్ ఫ్రింజ్లో పెట్టేసాం, which becomes 4I0. I0 + I0 + that whatever less that you are getting here. And intensity is evenly distributed. Like intensity అనేది తగ్గదు అనమాట as you move far away. But in diffraction that is quite different. And coming to the fringe width, we got some important things to understand about fringe width. Beta is equals to lambda d/d అన్నాడు. So beta is equals to lambda d/d అంటే what happens if d increases? d రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ పెంచామనుకోండి, అప్పుడు బీటా ఏమవుతుంది? బీటా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెండు మధ్య d పెంచామనుకోండి, అప్పుడు బీటా ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. వాడు ఒక్కోసారి ఏమంటాడు, ఇదంతా కూడా తీసుకెళ్ళి నీళ్ళలో పెట్టా లేదంటే పాలలో పెట్టా అంటాడు, లైక్ ఇన్ సమ్ మీడియం. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ దిస్ హోల్ సెటప్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మీడియం? ఏమవుతుంది? అసలు మీడియంలో పెట్టినప్పుడు ఇందులో ఏమైనా చేంజ్ అవుతుంది? డి మారదు, సేమ్ సెటప్ అంటున్నాం కాబట్టి. ఈ డి కూడా మారదు. మరి ఇక్కడ ఏం మారుతుంది మీడియంలో పెట్టినప్పుడు? లాంబ్డా మారుతుంది. లాంబ్డా ఏమవుతుందంటే λ/μ అవుతుంది. ఎందుకంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం. కాబట్టి మీడియంలో పెట్టినప్పుడు దాని యొక్క ఫ్రింజ్ విత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లాంబ్డా అనేది λ/μ అవుతుంది. λ/μ ఇంటూ d/d, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ β/μ రాసుకోవచ్చు. అంటే 1/μ టైమ్స్ బీటా టైమ్స్ అవుతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ మన గాల్లో పెట్టినప్పుడు ఫ్రింజ్ విత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 millimeters వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, హూస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5లో పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు కొత్త బీటా ఎంత వస్తుంది? 2/1.5. You can write it directly like β/β dash is equals to that is 1/1/μ which is μ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే another interesting important thing, మనకి ఒక్కోసారి వాడు ఏమంటాడు అంటే వేరే వేరే ఇంటెన్సిటీస్ ఇస్తాడు. అప్పుడు మనం ఎలా కనుక్కున్నాం చూసాం ఆల్రెడీ. ఒక్కోసారి ఒక పాయింట్ దగ్గర అడుగుతాడు ఇంటెన్సిటీ అనేది, మ్యాక్సిమం మినిమం కాకుండా ఒక పాయింట్ దగ్గర అడుగుతాడు. ఏ పాయింట్ దగ్గర అంటాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డార్క్ ఫ్రింజ్ నుంచి ఒక హాఫ్ ద డార్క్ ఫ్రింజ్, ఇంకా బ్రైట్ ఫ్రింజ్లో సగం దూరంలో పైన ఎంత దూరం ఉంది, సగం దూరం పైన ఎంత ఉంటుంది, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ హీ మైట్ ఆస్క్. ఆర్ ద పాయింట్ వేర్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 3λ/4 అన్నాడు అనుకోండి. ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ పాత్ డిఫరెన్స్ λ/2 ఉంది, ఇక్కడ
లాంబ్డా ఉంది, ఇక్కడ 3 లాంబ్డా బై 2 ఉంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర 3 లాంబ్డా బై 4 ఉంది YDSC ఎక్స్పెరిమెంట్లో. అక్కడ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేస్తాం, ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా వాటి పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్తే మీరు కనుక్కోవాల్సిన ఇంటెన్సిటీ కావాలి అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోండి. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది, డెల్టా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π బై లాంబ్డా ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ విచ్ ఇస్ 2π బై లాంబ్డా టు డెల్టా ఎక్స్ అంటే 3 లాంబ్డా బై 4 కట్ 2 1 2 2 విచ్ ఇస్ 3π బై 2. ఇప్పుడు మీకు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు తీసుకెళ్ళి I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4I0 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ 5/2 5 కాదు 5/2. లేదు మనకి ఈ రెండు సేమ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తారు, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ 2√I1 I2 ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ కదా, అందులో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వేరే ఇంటెన్సిటీస్ వచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. అండ్ మనకి ఇందులో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ లాస్ట్కి యాంగులర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటాడు అనమాట. బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఎంత అయితే యాంగిల్ చేస్తుందో సెంటర్ దగ్గర, దీన్ని మనం యాంగులర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటాం టీటా. అండ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఏం రాయొచ్చంటే బీటా బై డి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాంగులర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీటా బై డి, వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ కెన్ ఐ రైట్, బీటా ఇక్కడే మనం డిరైవ్ చేస్తాం సమ్వేర్ నియర్ లాంబ్డా డి బై డి ఇంటూ స్మాల్ డి విచ్ ఇస్ లాంబ్డా బై డి. సో ఇంకా మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యాంగులర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ అనేది డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద క్యాపిటల్ డి. అంటే డిస్టెన్స్ మనం పెంచామనుకోండి, అప్పుడు టీటా వాల్యూ ఏమవ్వాలి, కాన్స్టెంటే ఉంటుంది, ఎందుకంటే సంబంధం లేదు కదా, టీటాకి ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్కి రిలేషన్ లేదని చెప్పాం. సో ఇట్ వుడ్ స్టిల్ బీ కాన్స్టెంట్. So angular fringe width does not change if capital D changes. But if it is placed in another medium, అప్పుడు lambda change అవుతుంది. కాబట్టి సేమ్ angular fringe width కూడా 1/μ times అవుతుంది. It is still the same. So అదే కనుక ఒకవేళ మనం వైట్ లైట్ పెట్టాం అనుకోండి, జనరల్గా ఇప్పుడు మనం మోనోక్రోమాటిక్ లైట్స్ పెట్టాం. మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అంటే సింగిల్ వేవ్, సింగిల్ కలర్. మోనో అంటేనే ఒకటి, క్రోమాటిక్ అంటే క్రోమైజ్ కలర్. సో ఒక కలర్ పెట్టాం, గ్రీన్ కలర్ పెట్టాం, రెడ్ కలర్ పెట్టాం, పింక్ కలర్ పెట్టాం. అదే లేకపోతే మనం వైట్ కలర్ పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి అక్కడ వచ్చే ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మధ్యలో సెంటర్ వస్తుంది, దాని పక్కన తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దాని మ్యాక్సిమం మినిమం దగ్గరికి వస్తాయి. కాబట్టి తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఏంటి, వైలెట్ ఆర్ బ్లూ. సో సెంట్రల్ పైన మన దగ్గరలో ఏమొస్తుందంటే వైలెట్ కానీ బ్లూ కానీ వస్తుంది, రెడ్ అనేది కొంచెం దూరంగా వస్తుంది. సో యూ నోట్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో if white light is used. Violet or blue is closer to the center and red is further far. So మళ్ళీ స్లైడ్ నుంచి టేక్ అవేస్. ఫ్రింజ్ విత్ ఏదైతే ఉంటుందో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా డి బై డి. అండ్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక మీడియంలో పెట్టినట్లయితే అది 1/μ టైమ్స్ అవుతుంది, దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ టైమ్స్. అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో ఇంటెన్సిటీ డార్క్ ఫ్రింజ్ దగ్గర మ్యాక్సిమం, బ్రైట్ ఫ్రింజ్ దగ్గర మినిమం అండ్ సో ఆన్. సో ఎక్కువ కాంట్రాస్ట్ ఉండాలి అంటే మనకి ఫ్రింజ్ విడ్త్లో మనం యూ బెటర్ ఈస్ బోత్ ఆఫ్ సేమ్ ఇంటెన్సిటీస్. ఎందుకంటే ఒకటి ఇంటెన్సిటీ I0 పెట్టావు, ఒకటి ఇంటెన్సిటీ పెంచావు 4I0 పెట్టావు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మినిమం దగ్గర ఇంటెన్సిటీ 0 అవ్వదు. ఎందుకు మీరు లెట్స్ అబ్జర్వ్ దట్ 4I0 పెట్టాను అనుకోండి, మ్యాక్సిమం దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది, √4I0 ప్లస్ √I0 హోల్ స్క్వేర్. √4I0 అంటే 2√I0 ప్లస్ √I0 హోల్ స్క్వేర్. హౌ మచ్ ఇస్ దట్, 3√I0 హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ 9I0 వస్తుంది. ఇది మ్యాక్సిమం దగ్గర. వాట్ అబౌట్ మినిమం, √2I0 I0 హోల్ స్క్వేర్, I0 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 0 అవ్వట్లేదు. ఇంతకుముందు మొత్తం బ్లాక్గా ఉండేది, మనం ఒక స్లిట్లో ఇంటెన్సిటీ పెంచడం మనం ఏమనుకుంటాం అది ఇంకా బ్లాక్ అయ్యింది అనుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్గా అది కొంచెం కలర్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంటెన్సిటీ యూ ఆర్ గెటింగ్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. సో మళ్ళీ ఆప్టికల్ పార్ట్, diffraction and polarization which we'll see in upcoming class. That's it for today.